हेलो बाळको, आज आपणे आपणुं जे चेप्टर नंबर 3 है सुरेख पथ पर गति एना थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करिए जेथी करीने एवा कोई एमसीक्यू होय तो तमने ए इजीली सॉल्व थई शके। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर त्रिज्यानुं एक व्हील समक्षितिज रस्ता पर अर्धुं चक्र फरे छे। एक व्हील है केवी त्रिज्या छे एनी 1 मीटर ए समक्षितिज रस्ता पर अर्धुं चक्र फरे छे तो जमीन साथे शरूआतमां संपर्कमां रहेल बिंदुना स्थानांतरनुं मूल्य केटलुं हशे। आपणने जो ऑप्शन आप्या छे ए आवा छे 2π बराबर, बीजू आप्युं छे पाई, त्रीजू आप्युं छे √π² + 4 अने चौथुं ऑप्शन छे 2। तमने शुं कहेवा मांगे छे खास समझो। तमारी पासे आ एक वर्तुळ छे, व्हील छे बराबर, वर्तुळ होय जेनी त्रिज्या छे ए तमने 1 मीटर कीधी छे। शरूआत में जमीन साथे संपर्क में रहेल बिंदु एटले आ बिंदु थयुं ए, तो आ शुं थाय अर्धुं चक्र फरे एटले समक्षितिज दिशा में स्थानांतर करे एटले आम खसशे, आ दिशा में खसे। तो आ जे पॉइंट है अर्धुं चक्र पूरुं थाय त्यारे आ जे पॉइंट है अहींया आगळ पहोंचे एटले हवे बीजी जे स्थिति हूँ दोरूँ तो एनी अंदर एवुं थवानुं ने कि आ जे पॉइंट ए हतो ए अहीं हतो ए हवे क्यां पहोंची गयो, अहींया पहोंची गयो। एनुं नवुं स्थान है एने हूँ A' नाम आपूँ तो हवे A' पासे छे। तो तमने एवुं पूछ्युं छे कि एणे आ जे स्थानांतर कर्युं, स्थानांतर एटले आटलुं थशे, तो ए स्थानांतरने हूँ x नाम आपूँ तो आपणने x शोधवानो कीधेलो छे। ओके, आटली वस्तु तमने खबर पड़ी हशे। जुओ फरीथी हूँ कहूँ छूं प्रश्न कि 1 मीटर त्रिज्यानुं एक व्हील है समक्षितिज रस्ता पर अर्धुं चक्र पूरुं करे छे। एटले અહીંથી જાય છે અને જતા એટલે આમ ફરતું જાય, અડધું ચક્ર પૂરું કરે એટલે આ પોઈન્ટ અહીંયા હોય તો અહીંયા પહોંચે। तो हवे कहे छे कि शुरुआत में जे जमीनना संपर्क में आ जे बिंदु हतुं एणे केटलुं स्थानांतर कर्युं एटले एनो मतलब ए અહીંથી અહીંયા पहोंच्युं तो आ एक्स नी वेल्यू आपणे शोधवानी कीधी छे। हवे तमे सीधी वस्तु आटली तो समझी शको छो कि आनुं जे त्रिज्या छे ए 1 मीटर छे, एनो अर्थ एवो थयो कि आ 1 मीटर अने आ 1 मीटर होय एटले आ जे टोटल जे डिस्टन्स छे आटलुं ए केटलुं थई जशे, 2 मीटर थशे। तो आ वस्तु मने खबर छे। बीजुं जुओ, અહીંથી અહીંયા આગળ જાય बराबर, आ व्हील अहींया जाए तो समक्षितिज दिशा में केटलुं स्थानांतर कर्युं कहेवाय। थोड़ुंक आ वस्तु विचारजो कि तमे અહીંથી गतिनी शरूआत करो, धारो कि आवुं थयुं होय कि आ पॉइंट अहींयाथी गतिनी शरूआत करे अने आखुं गोळ फरी जाए, एक आखुं परिभ्रमण पूरुं करे तो ए गोळ फरी जाए आखुं तो केटलुं अंतर कापे, एना परिघ जेटलुं 2πr। विचारी शको छो कि अहींया आगळ दाखला तरीके आ जे पॉइंट छे अहींया आगळ आवी रीते होय, हवे અહીંથી गतिनी शरूआत करे अने आम फरीने आखुं आम फरे तो फरी अहींया ए ज बिंदु आगळ आवे तो आटલું एणे अंतर जे काप्युं ए केटલું थाय, ए परिघ जेटલું थाय। तो आवुं लखी शकाय कि एक परिभ्रमण दरमियान करेल जे स्थानांतर छे एटले अंतर अहींया सॉरी तो अंतर केटलुं थाय, परिघ जेटलुं थाय 2πr जेटलुं। तो माटे आपणे अहींया केटला परिभ्रमण कर्या छे, अर्धुं परिभ्रमण कर्युं छे तो केटलुं अंतर कापीशुं तो शुं लखी शकाय 1/2 × 2πr, ज्यां r बराबर 1 छे ए मूकी दो तो अहींया आगळ जे छे आ 2 અને 2 केन्सल थाय तो अहींया आगळ π × r थया अने r एटले त्रिज्या हूँ 1 मूकी दઉં तो केटलुं मने जवाब मळशे, π जेटलुं मळ्युं। मीटरमां होय तो आपणे मीटर लखी दઈએ। तो अहींया आगळ पाई मीटर एनो अर्थ एवो थयो कि અહીંથી आ जे अंतर छे ए केटलुं थयुं, पाई जेटलुं थयुं। तो हवे सीधी वस्तु छे, तमे पायथागोरस प्रमाणे शोधी शको कि आ जे छे ए कर्ण थयो एटले कि x² बराबर, तो लखी दઉં हवे आकृति परथी शुं लखी शकाय, कर्णनो वर्ग एटले x² बराबर शुं थाय, π² + 2² थाय। तो लखी शकाय π² + 2² मतलब x बराबर शुं थाय, √π² + 4। आवो ऑप्शन छे आपणी पासे, जुओ ने ऑप्शन सी। तो आपणो जवाब अहींया थशे सी। तो तमे हवे समझी गया कि ज्यारे ए अर्धुं चक्र पूरुं करे छे तो ए दरमियान एणे केटलुं अंतर काप्युं कहेवाय समक्षितिज दिशामां। तो एनो अर्थ एवो थाय कि परिघ जेटलुं थतुं होय, जो एक चक्र होय तो पण अर्धुं चक्र छे एटले एने अर्धुं करी दीधुं, मतलब कि πr जेटलुं, जेमां r खबर हती, किंमतो मूकी दीधी अने मात्र पायथागोरसना सिद्धांतनो आपणे उपयोग करी लीधो छे। तो तमे आ जे क्वेश्चन छे एने आ रीते नोट करी लो, बराबर। हवे आपणे एना पछीना क्वेश्चन पर जईए, जेनी अंदर आपणने कंईक एवुं कीधुं छे कि सुरेख मार्गे गति करता कणना स्थानांतरने नीचे मुजब आप्युं छे, जे समय पर आधारित छे। एटले स्थानांतरनुं आपणने सूत्र आप्युं छे x = α t³ + β t²
પ્લસ ગામા ટી પ્લસ ડેલ્ટા આવા અચળાંકો આપ્યા છે. પ્રારંભિક પ્રવેગ અને પ્રારંભિક વેગનો ગુણોત્તર માત્ર ખાલી જગ્યા પર આધાર રાખે છે. કોનો ગુણોત્તર લેવાનો કીધો? પ્રારંભિક પ્રવેગ અને પ્રારંભિક વેગનો ગુણોત્તર લેવાનો કીધો છે, જે માત્ર શેના પર આધાર રાખે છે? તો ઓપ્શન આપ્યા છે આલ્ફા પર, આલ્ફા અને ગામા પર, પછી ત્રીજું ઓપ્શન છે બીટા અને ગામા પર, અને ચોથું ઓપ્શન છે આલ્ફા અને બીટા પર. કયું ઓપ્શન આવશે, કઈ રીતે નક્કી કરાય? તો આપણે પહેલું તો પ્રારંભિક વેગ પણ શોધવો પડશે અને પ્રારંભિક પ્રવેગ પણ શોધવો પડશે. પ્રારંભિકનો અર્થ તમે જાણો છો, ટી બરાબર 0 સમયે. તો હું અહીંયા આગળ આટલું કામ કરી દઉં અહીંયા આગળ કે જો હું આનું વિકલન કરું તો મને વેગ મળે. તમે જાણો છો વેગ એટલે dx/dt, એટલે મારે આનું ટી સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું હોય. દરેક પદનું આપણે વિકલન કરતા જવાનું. ટી હોય ત્યાં ટીનું વિકલન થાય, બાકીના પદ અચળ છે, અને માત્ર અચળ પદ હોય તો એનું વિકલન 0 થાય. તો જુઓ અહીંયા આલ્ફા એમના એમ લખવાનો, 3t અહીંયા આગળ ટી ક્યુબ છે એટલે ઘાત આગળ લખો, એક ઘાત ઘટાડી દો એટલે 3t² થાય. પછીનું સ્ટેપ શું થાય? બીટા ઇન્ટુ t² છે તો આનું શું થઈ જશે? 2t. આનું શું થશે? અહીંયા આગળ ગામા ઇન્ટુ ટીનું વિકલન 1, ઓકે, અને ડેલ્ટા અચળ છે એટલે એનું વિકલન 0. મતલબ કે મને વેગ બરાબર આવો જવાબ મળ્યો, 3α² પ્લસ 2βt પ્લસ ગામા. આવું મને વેગ મળ્યો છે. હવે તમને પ્રારંભિકની વાત કીધી છે એટલે ટી બરાબર 0 સમય હોય ત્યારે મને વેગ જે મળે એને આપણે પ્રારંભિક વેગ તરીકે ઓળખી શકીએ. તો પ્રારંભિક વેગ એટલે હું એને v0 નામ આપું તો આ સૂત્રમાં ટી બરાબર 0 મૂકો તો આ પદ પણ 0, આ પદ પણ 0, એટલે માત્ર શું આવ્યું? ગામા. એટલે પ્રારંભિક વેગ મને આટલો મળ્યો. એ જ રીતે મારે જો પ્રવેગ શોધવો પડે પહેલાં, પછી હું પ્રારંભિક પ્રવેગ શોધી શકું. તો હવે પ્રવેગ શોધવો હોય તો પ્રવેગ એટલે કઈ રીતે શોધાય? તો વેગનું આપણે વિકલન કરવું પડે સમય સાપેક્ષ. તો જો આ વેગ છે, હું આનું વિકલન કરી દઉં. ધ્યાનથી જોજો, 3α એમના એમ t² છે એનું વિકલન શું થાય? 2t. ઘાત આગળ એક ઘાત ઘટાડી દેવાની. એ જ રીતે અહીંયા 2β એમના એમ અને ટીનું ટી સાપેક્ષ વિકલન થાય 1. અહીંયા ટી છે જ નહીં, એકલો ગામા છે એટલે એ અચળ પદ કહેવાય અને અચળ પદનું વિકલન થશે 0. ચલો હવે મારી પાસે પ્રવેગનું આટલું સૂત્ર આવી ગયું, 6αt પ્લસ 2β, આવું સૂત્ર આવ્યું. તો હવે જો હું પ્રારંભિક શોધું તો ટી બરાબર 0 સમયે શોધું તો પ્રારંભિક પ્રવેગ મળે. તો અહીંયા t0 મૂકી દો તો વધ્યું શું? 2β વધ્યા. તો આ પ્રારંભિક પ્રવેગ થઈ ગયો. તો પ્રારંભિક વેગ પણ મળી ગયો અને પ્રારંભિક પ્રવેગ પણ મળી ગયો. તમને એનો ગુણોત્તર લેવાનો કીધો છે કે પ્રારંભિક પ્રવેગ અને પ્રારંભિક વેગનો ગુણોત્તર લો. તો હું ગુણોત્તર લખું તો 2β છે અને આનો જવાબ છે ગામા. તો આ પ્રવેગ કોના પર આધારિત કહેવાય? તો બીટા અને ગામા પર, જે આપણો ઓપ્શન છે સી. તો આ રીતે આપણે આપણો જવાબ નક્કી કરી શકીએ. પહેલાં વિકલન કરો એટલે વસ્તુ તમને વેગ અને પ્રવેગ બંને મળી શકે. એ કર્યા બાદ તમને પ્રારંભિક કીધું હતું માટે ટી બરાબર 0 કિંમત મૂકી દીધી છે. તો આ રીતે આપણે જવાબ નક્કી કરીશું. ચલો થર્ડ ક્વેશ્ચન પર જઈએ. જોડે જોડે આ રીતે નોટ કરતા રહેજો તો તમને ખ્યાલ આવી જાય. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે 6.25 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી ગતિ કરતા પદાર્થનો પ્રતિપ્રવેગ. જુઓ ઝડપ તમને આપી છે 6.25 મીટર પર સેકન્ડ અને એનો પ્રતિપ્રવેગ છે એ આવા સૂત્રથી આપ્યો છે. શું લખ્યું છે? dv/dt બરાબર માઇનસ પ્રતિપ્રવેગ છે એટલે માઇનસ લખેલું છે અહીંયા, ના દરથી અપાય છે, જ્યાં v એ તત્કાલીન ઝડપ છે. પદાર્થને સ્થિર થવા માટે લાગતો સમય ખાલી જગ્યા હશે. ઓપ્શન પણ હું લખી દઉં, 2 સેકન્ડ, 4 સેકન્ડ, 8 સેકન્ડ અને 1 સેકન્ડ, કે કેટલા સમયમાં એ પદાર્થ સ્થિર થશે. તમે એટલું સમજી શકો છો કે જ્યારે એ સ્થિર થાય ત્યારે એનો વેગ 0 થઈ જાય. તો પહેલાં તો મારે આમાંથી વેગ શોધવો પડે. કઈ રીતે શોધાય? તો જુઓ, dv છે એના છેદમાં હું v વાળું પદ લઈ આવું અને t વાળું પદ હું અહીંયા લઈ જાઉં. આટલું યાદ રાખજો, જો x આપ્યો હોય તો એનું વિકલન કરો તો વેગ મળે, બરાબર. અને જો અહીંયા આગળ ઉલટું છે, આનું હું સંકલન કરી દઉં, dv છે તો એનું સંકલન કરું તો મને v મળે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ મારે શું કરવાનું છે? આનું સંકલન. તો સંકલન કરો ત્યારે હું આ પદને આવું લખું, સંકલન આ v છે એ છેદમાં છે એટલે વર્ગમૂળમાં v હોય એટલે vની 1/2 ઘાત કહેવાય. ઉપર લઈ જાઓ એટલે કેવી ઘાત બને? -1/2. આવું લખાય. ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2.5 એમના એમ
અને વિકલન કોનું આવશે dt. તમને સંકલન કોનું આવશે dt. સંકલનનો નિયમ શું કહે છે? ઘાતમાં એકનો વધારો કરો અને છેદમાં એક ઘાત મૂકવાની છે. જેમ કે x⁴n હોય તો એનું સંકલન શું થાય? x⁴n+1/n+1. આને એનો નિયમ છે. એટલે એક ઘાત જે હોય એમાં એક ઉમેરી દેવાની અને છેદમાં એ કિંમત મારે મૂકવાની છે. તો જુઓ ને, હું આમાં અહીંયા સાદુરૂપ લખું તો શું થાય? vની -1/2 ઘાત છે એમાં એક ઉમેરવાની અને છેદમાં મારે એ જ ઘાત લખવાની છે. એવી રીતે અહીંયા આગળ તમે જુઓ, માત્ર dt છે એટલે t વાળું પદ છે જ નહીં એવું કહેવાય. તો tની 0 ઘાત છે તો એવું લખાય કે એમાં 0 ઘાત હોય તો એમાં એક ઉમેરો અને છેદમાં એક ઘાત લખી દો. એટલે માત્ર dt છે તો એનું સંકલન t થઈ જશે એવું સીધું બોલું તોય ચાલે. હવે જુઓ શું જવાબ આવે છે તમારો. vની -1/2 +1 કેટલી ઘાત થાય? vની 1/2 ઘાત થઈ. છેદમાં જુઓ -1/2 +1 એટલે 1/2. છેદમાં 1/2 છે એટલે 2 છેદના છેદમાં છે એટલે ઉપર જાય. એટલે હું આને 2 આવું લખી શકું, v⁴1/2 = -2.5 અને આ પદ શું આવ્યું? t. હવે એટલું યાદ રાખજો હંમેશા અહીંયા આગળ કે જ્યારે આપણે આવું સંકલન કરીએ ત્યારે એમાં કંઈક અચળ પદ હોય જેને આપણે c વડે દર્શાવીએ છીએ, જેના વિશે આપણને ખબર નથી, જે આપણે શોધવું પડે અને આપણા સમીકરણમાં મૂકવું પડે જેથી આપણો જવાબ મળી શકે. તો એ કઈ રીતે શોધાય? તો એના માટે આપણને કિંમત કહી દીધી છે કે જ્યારે પ્રારંભિક t = 0 છે ત્યારે વેગ આપણને આપી દીધો છે 6.25. શરૂઆતમાં જ ક્વેશ્ચનમાં લખ્યું હતું, જો હું ફરી વાંચું, 6.25 મીટર/સેકન્ડની ઝડપથી ગતિ કરતો પદાર્થ. એટલે પ્રારંભિક સ્થિતિમાં આ કિંમત છે જ્યારે આપણે એની ગતિની વાતની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે. તો જુઓ, એ આપણે સમીકરણ નંબર 1માં મૂકી દઈએ તો શું થાય? t = 0 મૂકો એટલે આ પદ જતું રહ્યું તો વધ્યું શું? c = 2√v અને vની કિંમત શું છે? 6.25. તમને 6.25 છે એનું વર્ગમૂળ કાઢતા આવડતું જ હશે, હે ને? તો એ થશે 2.5 અને એને તમે અહીંયા આગળ 2 થી ગુણી દો એટલે તમારો જવાબ થશે 5. એટલે cની કિંમત તમને 5 મળી. તો હું સમીકરણ નંબર 1માં મૂકી દઉં તો સમીકરણ 1માં મૂકતા શું થશે મારો જવાબ? 2√v બરાબર -2.5t + 5. આવું સમીકરણ બન્યું. હવે તમને કહી દીધું છે કે ક્યારે એ સ્થિર થશે, એટલે કે કયા સમયે વેગ 0 થશે. તો v = 0 મૂકી દઉં અહીંયા આગળ તો આ ડાબી બાજુનું પદ તો 0 થઈ ગયું, બરાબર. વધ્યું શું? -2.5t + 5. તો એક કામ કરાય, -2.5t આ બાજુ લઈ જાઉં તો પ્લસ થઈ જાય એટલે આવું લખાય 2.5t = 5. તો t બરાબર 5/2.5 આવશે, હે ને? એટલે આપણો જવાબ શું થાય? 2 સેકન્ડ, જે આપણો ઓપ્શન એ છે. તો આ રીતે આપણો જવાબ લખી શકાય. જો કઈ રીતે ગણ્યું એ હું ફરીથી સમજાવી દઉં કે મને અહીંયા આગળ પ્રવેગ જે છે, પ્રવેગ એટલે dv/dt લખી શકાય. અને a બરાબર લખીને આપ્યું હોય તોય ચાલે. તો a બરાબર એટલે dv/dt લખો. એક બાજુ v વાળા પદ ભેગા કર્યા, બીજી બાજુ t વાળા, પછી એનું સંકલન કર્યું. સંકલનનો નિયમ શું? જે ઘાત હોય એમાં એક ઉમેરી દેવાની અને છેદમાં એક ઘાત લખી દેવાની છે. તો આપણે આ રીતે સંકલન કર્યું. સંકલન કરો ત્યારે સંકલન અચળાંક આવે સમીકરણમાં, જેને c થી દર્શાવાય. જેની કિંમત આપણે ક્યાંથી શોધી? તો આપણને કહી દીધું હતું કે શરૂઆતમાં એટલે t = 0 છે ત્યારે વેગ 6.25 છે. તો એ કિંમત સમીકરણ 1માં મૂકી દીધી એટલે મને cની વેલ્યુ મળી ગઈ. c મળી ગયો છે તો પાછો આ સમીકરણમાં મૂકી દો તો તમને આવું સમીકરણ મળી જાય. ત્યારબાદ તમારો પદાર્થ સ્થિર થાય છે એવું કીધું છે, એટલે કે એનો વેગ 0 થાય છે તો v = 0 મૂકી દો અને tને સૂત્રનો કરતા કરી દો એટલે તમારો જવાબ આ રીતે મળી જશે. ઓકે, ખ્યાલ આવતો હશે? ચલો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ, જેની અંદર આપણને શું કહે છે? જુઓ, ક્વેશ્ચન નંબર 4. એક બસ સુરેખ પથ પર 10 મીટર/સેકન્ડની ઝડપે ગતિ કરી રહી છે. એટલે વેલોસિટી ઓફ બસ આપી છે મને 10 મીટર/સેકન્ડ. હવે કહે છે એક સ્કૂટર સવાર બસને 100 સેકન્ડમાં ઓવરટેક કરવા માંગે છે. એટલે સ્કૂટર બસને કેટલા સમયમાં ઓવરટેક કરે છે? ઓવરટેક કરવા લાગતો સમય બરાબર 100 સેકન્ડ કીધો છે. ઓકે,
હવે શું કહે છે, જો બસ સ્કૂટરથી 1 કિલોમીટર અંતરે હોય, એટલે આપણને અંતર આપ્યું છે બે વચ્ચેનું 1 કિલોમીટર. 1 કિલોમીટર એટલે 1000 મીટર થયા. તો સ્કૂટર સવારે કેટલી ઝડપે સ્કૂટર ચલાવવું જોઈએ જેથી તે બસને ઓવરટેક કરી શકે? હવે જુઓ, અહીંયા આગળ તમને ઓપ્શન આપ્યા છે 40 મીટર પર સેકન્ડ, બીજું છે 25 મીટર પર સેકન્ડ, ત્રીજું છે 10 મીટર પર સેકન્ડ અને ચોથું છે 20 મીટર પર સેકન્ડ. પ્રશ્ન એવું કહેવા માંગે છે કે એક બસ જઈ રહી છે, બરાબર, અને એક સ્કૂટર સવાર છે. તમે ઇમેજિન કરો, આ બસ છે અને આ સ્કૂટર સવાર છે. ઓકે, અત્યારે એમ કહે છે કે આ સ્કૂટર સવાર અને બસ વચ્ચે અંતર કેટલું છે? અહીંયા આગળ 1000 મીટર, હે ને, એટલે કે 1 કિલોમીટર જેટલું છે. હવે આ ભાઈને એવો વિચાર આવ્યો કે મારે આને ઓવરટેક કરવું છે. ઓવરટેક કરવું છે ને એમાં પણ કેટલા સમયમાં? 100 સેકન્ડમાં. તો એનો અર્થ એવો થયો કે 100 સેકન્ડ સમયમાં એણે આટલું અંતર કાપી દેવું પડે. તો એના માટે એનો વેગ કેટલો હોવો જોઈએ? જુઓ, બસ માત્ર અહીંયા ઊભી જ હોત અને આણે ખાલી આમ જવાનું હોત તો વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય માત્ર કરી દઈએ તો ચાલે. પણ અહીંયા આગળ બસ પણ ગતિમાં છે અને આ વ્યક્તિ પણ પોતે ગતિમાં છે, સ્કૂટર સવાર. તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ આપણે સાપેક્ષ વેગને ગણતરીમાં લેવો પડે. તો શું કહી શકીએ આપણે? આ જે સ્કૂટર સવાર છે એની સાપેક્ષે બસનો જે વેગ છે એ વેગ, આપણે સાપેક્ષ વેગ તમને યાદ છે, બંને એક જ દિશામાં હોય ત્યારે વેગની બાદબાકી થાય અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય ત્યારે સરવાળો થાય. કારણ કે એક વેગ જે છે આપણે દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ લઈએ ત્યારે આપણે સાપેક્ષ વેગ ગણતા હોય ત્યારે આ વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ ઓલરેડી સાપેક્ષ વેગ ભણ્યા ત્યારે કરી ચૂક્યા છીએ. તો અહીંયા આગળ આપણે જો કહીએ કે આપણો જે સ્કૂટર સવાર છે એણે બસને ઓવરટેક કરવું છે, બસ છે એનો વેગ શું કીધો છે? 10 છે. તો હવે સ્કૂટર સવારનો વેગ શું થાય? તો આવું લખી શકાય કે સ્કૂટરનો બસની સાપેક્ષે વેગ, જેને આપણે કયા નામથી ઓળખી શકીએ? VSB લખી શકાય, હે ને? સ્કૂટરનો બસની સાપેક્ષે વેગ એટલે VS માઇનસ VB થાય, જે મને VB બરાબર 10 આપ્યા છે. એટલે મારે કયો વેગ ધ્યાનમાં લેવો પડે? VS માઇનસ 10 જેટલો. તો હવે મારી પાસે સૂત્ર છે કયું? કે વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. તો હું આનો માત્ર ઉપયોગ કરીશ. વેગ કેટલો છે સ્કૂટર સવારનો? સાપેક્ષ VS માઇનસ 10. અંતર કેટલું કાપવાનું છે? 1000. સમય શું લેવાનો છે? 100. તો અહીંયા આગળ આ બે કેન્સલ થયા એટલે 10 વધ્યા, આ 10 અહીંયા લઈ જાઓ એટલે 20 થઈ જાય. એટલે VS બરાબર 20 મીટર પર સેકન્ડ. એટલે કે સ્કૂટર સવારે કેટલા વેગથી ગતિ કરવી પડે? 20 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરે તો એ બસને ઓવરટેક કરી શકે છે. ટૂંકમાં આની અંદર સૂત્ર આ જ હતું, પણ વેગ માત્ર કયો ધ્યાનમાં લેવાનો હતો? તો સાપેક્ષ વેગ. બે એક જ દિશામાં ગતિ કરે છે એટલે વેગની બાદબાકી થાય, આ તમે જાણો છો. તો આ વસ્તુનો ખાલી આપણે ઉપયોગ કરી લીધો છે. ઓકે, ચલો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ, જેની અંદર તમને એમ કહે છે કે રેલવેના સમાંતર પાટા પર, શું ક્વેશ્ચન છે? રેલવેના સમાંતર પાટા પર વિરુદ્ધ દિશામાં સમાન ઝડપથી બે ટ્રેન ગતિ કરે છે. વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે છે. જો રેલવેના પાટાને સમાંતર પવનની ઝડપ જે છે u હોય તો પવનની સાપેક્ષે ટ્રેનની ઝડપનો ગુણોત્તર 1:2 હોય તો બંને ટ્રેનની સમાન ઝડપ કેટલી હશે? બંને ટ્રેનની ઝડપ તમને શોધવાની કીધી છે, જેના ઓપ્શન આવા આપ્યા છે 3u, 2u, 5u અને 4u. હું એક હજી વાર રકમ વાંચી જાઉં ફરીથી. રેલવેના સમાંતર પાટા છે, એક પાટો અહીંયા છે, બીજો અહીંયા. પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં સમાન ઝડપે બે ટ્રેન ગતિ કરે છે. બંનેની ઝડપ સરખી છે એવું કહી દીધું છે. જો રેલવેના પાટાને સમાંતર પવનની ઝડપ, એટલે આપણને અહીંયા આગળ જે છે એ પવનની ઝડપ આપી દીધી છે, કેટલી? u જેટલી, એવું નામ આપ્યું છે. તો પવનની સાપેક્ષે ટ્રેનની સાપેક્ષ ઝડપનો ગુણોત્તર 1:2 આપ્યો હોય તો બંને ટ્રેનની ઝડપ શોધવાની કીધી છે. હવે જુઓ, આપણને કીધું એ પ્રમાણે પવનની ઝડપ, ધારો કે હું આ દિશામાં કહું તો એક ટ્રેન એવી છે જે પવનની દિશામાં જ ગતિ કરશે, તો બીજી ટ્રેન પવનની ગતિની દિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરશે. જો આપણે કોઈ ટ્રેન છે એની ઝડપને x ધારી લઈએ, કે ધારો કે બંને ટ્રેન છે એની સમાન ઝડપ બરાબર હું x ધારી લઉં, તો એનો અર્થ એવો થાય કે જે ટ્રેન પવનની દિશામાં જ ગતિ કરે છે તો એનો વેગ શું થાય? તો તફાવત લેવો પડે x - u.
તો જે વિરુદ્ધ દિશામાં આવે છે એનો સાપેક્ષ વેગ શું થશે? x + u થશે. તો અહીંયા આગળ લખી શકાય કે માટે પવનની દિશામાં ગતિ કરતી ટ્રેનનો સાપેક્ષ વેગ કેટલો થશે? એ જ દિશામાં હોય એટલે તફાવત લેવાનો, એટલે x - u, અને જે પવનની ગતિની દિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતી હોય તો એ ટ્રેનની ઝડપ શું થશે? x + u થશે. હવે તમને કહી દીધું છે કે આ જે સાપેક્ષ વેગ છે એમનો ગુણોત્તર એટલે x - u અને x + u નો ગુણોત્તર 1/2 છે. તો x શોધો. તો જુઓ ને અહીંયા ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો 2x - 2u બરાબર આ પદ અહીંયા જશે એટલે x + u. એક બાજુ x વાળા પદ ભેગા કરો, એક બાજુ u વાળા. x વાળું પદ આ બાજુ આવે એટલે 2x માંથી x જાય એટલે x વધે, અને 2u છે માઇનસ છે આ બાજુ જાય એટલે પ્લસ થઈ જશે એટલે 3u વધશે. એટલે આપણો જવાબ શું આવશે કે x બરાબર 3u. તો બંને જે ટ્રેન છે એની જે ઝડપ છે એ સમાન આપણને 3u જેટલી મળી. તો આ રીતે તમે એને લખી શકો છો. ચલો છઠ્ઠો MCQ શું કીધું છે કે એક પદાર્થ સ્થિર સ્થિતિમાંથી મુક્ત પતન કરે છે. સ્થિર સ્થિતિમાંથી મુક્ત પતન કરે એટલે પ્રારંભિક વેગ 0 હોય અને પ્રવેગ જે છે એ ગુરુત્વ પ્રવેગ જેટલો હોય, જેની દિશા નીચે તરફ હોય છે. એટલે દિશાને જ્યારે ધ્યાનમાં લેવાની હોય તો જીની વેલ્યુ આપણે માઇનસ મૂકી દઈએ છીએ. તેની ગતિની છેલ્લી સેકન્ડમાં જેટલું અંતર કાપે છે તેટલું જ અંતર શરૂઆતની 3 સેકન્ડમાં કાપે છે. એટલે છેલ્લી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર બરાબર અને ત્રીજી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર સરખું છે એવું કીધું છે. તો તે ખાલી જગ્યા સમયમાં નીચે પડશે. તો અહીંયા આગળ આપણે એ સમય શોધવાનો કીધેલો છે, જેના આપણને ઓપ્શન કંઈક આપ્યા છે 3 સેકન્ડ, 5 સેકન્ડ, 7 સેકન્ડ અને 9 સેકન્ડ. તો જુઓ ફરીથી, મુક્ત પતન કરે છે એટલે પદાર્થ જે છે એ પણ નીચે આવશે અને ગુરુત્વ પ્રવેગ પણ નીચેની દિશામાં છે. એટલે એક જ દિશામાં ગતિ થતી હોય ત્યારે આપણે નિશાની પ્લસ માઇનસ મતલબ કે માઇનસ ને પ્લસ જે લખતા હોઈએ છીએ જી માટે એ ન લખીએ તો પણ એનું એ જ થાય, કારણ કે અંતર પણ નીચેની દિશામાં છે એટલે ડી પણ માઇનસમાં જ થાય અને પ્રવેગ પણ માઇનસમાં હોય. એટલે એક જ દિશામાં હોય ત્યારે આપણે જીની આગળ માઇનસ ન લખીએ તો પણ ચાલે. ઓકે, તો હવે જુઓ તમારી પાસે બે વસ્તુ થઈ. અહીંયા આગળ લખું કે એક તો nમી સેકન્ડમાં હે ને, તમને ફરીથી હું વાંચું, છેલ્લી સેકન્ડમાં જેટલું અંતર કાપે છે એટલે છેલ્લી સેકન્ડ એટલે nમી સેકન્ડ લખું. તો nમી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર તમને યાદ છે એનું આપણે સૂત્ર શું લખતા હતા? આવું લખતા હતા dn બરાબર, યાદ કરો શું સૂત્ર હતું આપણું? v0t + a/2 × 2n - 1. આવું સૂત્ર આપણે ઉદાહરણની અંદર પણ સાબિત કરી ચૂક્યા છીએ. તો અહીંયા હું આનો ઉપયોગ કરી શકું. તો હવે અહીંયા મુક્ત પતન છે તો પ્રારંભિક વેગ 0 છે બરાબર, અને પ્રવેગ g જેટલો છે એ હું મૂકી દઉં તો મને આ ડિસ્ટન્સ શું મળશે? પહેલું પદ 0 થઈ જશે, અહીંયા શું મળશે? g/2 × 2n - 1 આવી કિંમત મળશે. ઓકે, હવે g બરાબર જે છે એ આપણે 10 લઈ શકીએ તો એપ્રોક્સિમેટલી 9.8 છે એટલે તો g બરાબર 10 મૂકી દો મીટર/સેકન્ડ². તો મને આ ડિસ્ટન્સ શું મળવાનું છે? 10/2 એટલે 5 × 2n - 1 આવો જવાબ મળ્યો. ઓકે, આ પહેલો પોઈન્ટ હતો. હવે બીજું શું લખ્યું છે જુઓ, 3 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર. જુઓ 3 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર શોધવું હોય તો કયું સૂત્ર છે એનું? બંને ફરક છે બે વચ્ચે, તો એ ડિસ્ટન્સ s બરાબર આવું સૂત્ર લખીએ છીએ v0t + 1/2 at². આ યાદ હશે તમને. બંને વચ્ચે ફરક છે. આ nમી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર અને આ 3 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર, આ બે વચ્ચેનો ફરક થયો. હવે જુઓ અહીંયા આગળ સમય t બરાબર તો 3 સેકન્ડ મૂકી દઈશું અને બીજી વસ્તુ જુઓ કે આપણને જે મળે છે જવાબ, આની અંદર હું લખતી જાઉં, પ્રવેગ તો g જેટલો છે તો અહીંયા કિંમત લખીએ તો શું થાય? s બરાબર પહેલું પદ v0 તો 0 લખી દઉં +1/2 પ્રવેગની વેલ્યુ શું છે? g અને સમય કેટલો લેવાનો કીધો છે? 3. gની વેલ્યુ પણ આપણે મૂકી દઈએ 10 મૂકી દઈએ તો આપણો જવાબ શું થાય? અહીંયા આગળ કેન્સલ થશે તો 45 મીટર જવાબ થયો. ઓકે, તો આપણને હવે જે કીધું હતું કે આ ડિસ્ટન્સ અને આ ડિસ્ટન્સ સરખા છે એટલે nમી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર
અને 3 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર એટલે આ બે સરખા છે એટલે હું બંનેની જગ્યાએ બરાબર લખી શકું. તો dnની કિંમત શું છે આપણી પાસે 5 × 2n - 1 = s બરાબર શું છે 45. તો અહીંયા આગળ તમે 5 જે છે એ 5ને છેદમાં લઈ જાઓ તો શું મળે 2n - 1 = 9. પછી 2n ને સૂત્રનો કરતાં કરું 1 આ બાજુ જાય એટલે 10 તો n બરાબર શું મળશે મને 5 સેકન્ડ. એટલે કે આપણને જે છે એ કેટલા સમયમાં એ પદાર્થ નીચે પડશે તો 5 સેકન્ડમાં. આવું આપણે શોધી શક્યા. તમને હિન્ટ આપી જ દીધી હતી પણ તમને આ ફરક ખબર પડવી જોઈએ કે nમી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર લખવાનું હોય અને આ 3 સેકન્ડમાં એટલે આટલા સમયમાં એણે જે ટોટલ અંતર કાપ્યું છે તો એ બંનેના સૂત્રમાં શું ફરક છે એ ખબર હોવી જોઈએ. તો ચલો આ રીતે એને લખી લેજો ક્વેશ્ચન નંબર 6 ને. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 7 પર જઈએ, જેમાં તમને કંઈક શું કહે છે જુઓ. એમ કહે છે કે એક કણ છે એ x બરાબર આવું એક સમીકરણ આપ્યું છે t + 5 - 1 સૂત્ર અનુસાર t સમયમાં x અંતર કાપે છે. આ કણનો પ્રવેગ ખાલી જગ્યાના સમપ્રમાણમાં છે. જુઓ પ્રવેગ છે એ કોના સમપ્રમાણમાં છે એના ઓપ્શન છે વેગની 3/2 ઘાતના, બીજો ઓપ્શન છે અંતરના વર્ગના, ત્રીજો ઓપ્શન છે અંતરના વ્યસ્ત વર્ગ એટલે -2 ઘાત અને ચોથો ઓપ્શન છે વેગની 2/3 ઘાત. તો આનો અર્થ એવો થયો કે મારે શું કરવું પડશે અહીંયા આગળ અંતર સાથે વેગ સાથે આ બધાની સાથે જે પ્રવેગ છે એનો સંબંધ શોધવો પડે. તો પહેલું વિચારો તમે તો જો હું આનું વિકલન કરું તો મને વેગ મળી શકે. ધ્યાનથી સમજજો આને ખાસ. વિકલન કરવા માટે શું કરવાનું ઘાત આગળ લઈ લેવાની એટલે -1 આગળ, એક ઘાત ઘટાડી દો એટલે -1 હોય અને બીજે એક માઇનસ થાય એટલે શું ઘાત થઈ જાય -2. એટલે કે મારી પાસે v બરાબર આવું સૂત્ર આવ્યું -t + 5ની કેવી ઘાત આવી -2 આવી ઘાત આવી. ઓકે અહીંયા આગળથી આપણે એવું કરીએ કે t + 5 છે એની -1 ઘાત હોય તો એને x લખાય. તો હું આનો બંને બાજુ વર્ગ કરી દઉં. સમજો સમીકરણ 1નો બંને બાજુ વર્ગ કરો તો શું થાય જુઓ ને x² બરાબર t + 5ની -1 ઘાત છે તો શું થઈ જાય -2. વર્ગ કરો એટલે ઘાત ગુણવાની જ હોય માત્ર બરાબર. ઘાત માઇનસમાં હોય તો ઘાત પ્લસ થાય નહીં, ઘાતનો માત્ર ગુણાકાર જ થાય. તો એનો અર્થ એવો થયો કે t + 5ની -2 ઘાત હોય તો એને હું x² લખી શકું છું. ઓકે તો એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા આગળ વેગ છે તો v બરાબર શું લખી શકાય માઇનસ આની જગ્યાએ શું લખી શકાય x² લખી શકાય. એટલે કે આવું લખી શકાય કે v બરાબર માઇનસ સમીકરણ 2માં મૂકી દઉં તો શું લખી શકાય x². આવો આપણને જવાબ મળ્યો. આ ખાલી આપણે આપણા માટે શોધ્યો એટલા માટે કે કદાચ તમને એવું પૂછે કે વેગ અને x વચ્ચે શું સંબંધ છે તો તમે લખી શકો v ચલે છે x² હે ને. તો પણ આપણને તો પ્રવેગ વિશે પૂછ્યું છે એટલે હજી એક વખત વિકલન પાછું કરવું પડશે. કોનું સમીકરણ 2નું. તો સમીકરણ 2નું વિકલન કરતા જુઓ તો શું મળે વેગનું વિકલન કરો તો પ્રવેગ મળે dv/dt. ચલો ધ્યાનથી સમજો. માઇનસ હતા તો માઇનસ તો લખ્યા. નિયમ શું કહે છે ઘાત આગળ લઈ લો એટલે -2 આગળ, ઘાતમાં એકનો ઘટાડો કરો એટલે t + 5 ઘાત હતી હજી એક ઘટી જાય એટલે શું થઈ જાય -3. તો એ બરાબર શું જવાબ આવ્યો 2 × t + 5ની કેવી ઘાત આવી -3. ઓકે હવે ફરીથી જુઓ જેમ મેં આનો જો વર્ગ કરી દીધો છે ઓકે તો x² બરાબર આવું સૂત્ર બને છે. તો એવી રીતે હું આનો ક્યુબ કરું તો x³ તો બરાબર શું થાય t + 5ની -3 ઘાત થાય. એટલે કે એવું કરાય t + 5 છે એની -3 ઘાત છે એને હું x³ પણ લખી શકું. એટલે કે આપણે લખી શકીએ કે a બરાબર 2x³ એટલે કે a ચલે છે x³ એટલે પ્રવેગ છે એ અંતરના ઘનના સમપ્રમાણમાં છે. પણ દુઃખ સાથે જુઓ આપણી પાસે એવો ઓપ્શન નથી. કદાચ આપ્યો હોત તો આપણો જવાબ આવી ગયો હોત. તો હવે અંતર સાથે સંબંધ નથી આપ્યો ઓપ્શનમાં છે સાચો પણ ઓપ્શનમાં એવો આપ્યો નથી. તો હવે આપણે વેગ સાથે સંબંધ જોઈએ તો વેગનું આ સૂત્ર જુઓ. આમાં t + 5ની -2 ઘાત છે તો હું એક કામ કરું અહીંયા આગળ મારી પાસે પ્રવેગનું આ સમીકરણ છે જેમાં -3 ઘાત છે. તો એવું ન કરાય પહેલાં જુઓ આનું તમે વર્ગમૂળ લો, વર્ગમૂળ એટલે 1/2 ઘાત થાય. ઓકે અને પછી એનો ક્યુબ કરો. સમજાય છે.
આની કેવી શું કરવાનું, વર્ગમૂળ લેવાનું અને પછી ક્યુબ કરવાનું. વર્ગમૂળ લો એટલે 1/2 ઘાતથી ગુણાય અને ક્યુબ કરો એટલે 3 ઘાત વડે ગુણાય. તો શું થઈ ગઈ, 3/2 ઘાત થઈ. તો સીધું ન લખાય કે સમીકરણ 2ની ઘાતને 3/2 વડે ગુણતા. ચલો શું થાય જુઓ ને, ડાબી બાજુ vની 3/2 ઘાત થઈ બરાબર માઇનસ અહીંયા આગળ જુઓ શું હતું, અહીંયા t+5ની -2 ઘાત હતી અને એને 3/2 ઘાત વડે ગુણી દો તો જુઓ 2 અને 2 કેન્સલ. શું વધ્યું, -t+5ની કેવી ઘાત વધી, -3. એટલે કે જો મારી પાસે આવું પદ દેખાય, શું પદ દેખાય, t+5ની -3 ઘાત દેખાય, આગળ માઇનસ છે એની સાથે, તો એને હું v⁵3/2 લખી શકું. તો સમીકરણ આ જુઓ ને, આપણું સમીકરણ નંબર 3. સમીકરણ 3માં t+5ની -3 ઘાત છે તો એને હું શું લખી શકું, બે બાજુ માઇનસથી ગુણી દો, -v⁵3/2 લખાય. તો અહીંયા આગળ હું લખી દઉં તો સમીકરણ 3માં મૂકો તો શું લખી શકાય, a બરાબર માઇનસ આવશે 2 અને આ ઘાતની જગ્યાએ શું લખી શકાશે, vની 3/2. તો જુઓ આનો અર્થ શું થયો, પ્રવેગ કોના સમપ્રમાણમાં છે, વેગની 3/2 ઘાતના, જે આપણો ઓપ્શન એ છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ ખાલી સંબંધ તમારે કઈ રીતે એડજસ્ટ કરવાનો છે એ મેં તમને અહીંયા શીખવાડ્યું કે આપણી પાસે જે સૂત્ર બને છે એને આપણા સૂત્રમાં ઘાતમાં આવો ગુણાકાર કરવો પડે કે આ રીતે આપણે એને એડજસ્ટ કરીએ અને પછી એમની વચ્ચેનો સંબંધ મેળવી શકીએ. પ્રવેગનો સંબંધ મેળવવાનો હતો એટલે તમારી પાસે એક વેગનું સૂત્ર હતું અને એક્સનું સૂત્ર હતું. આ બંનેમાં એડજસ્ટ કરી જુઓ બરાબર, અને એ પ્રમાણે શું ઓપ્શન આપ્યા છે એ રીતે તમારો જવાબ નક્કી થઈ જશે. ચલો હવે પછીનો ક્વેશ્ચન છે પ્રશ્ન નંબર 8. જુઓ આ પ્રશ્નની અંદર આપણને એવું કહે છે, જે અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી થોડીક એવી જ વાત છે કે સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિની શરૂઆત કરતી વસ્તુનો પ્રવેગ અચળ છે. પ્રવેગ અચળ એટલે એ જેટલો લઈ લો, સ્થિર સ્થિતિ એટલે v0 0 છે, તેના માટે nમી સેકન્ડ દરમિયાન કાપેલું અંતર અને n સેકન્ડ બાદ કાપેલા અંતરનો ગુણોત્તર શોધો. તમારા જવાબ આવા ફોર્મમાં છે, 2/n - 1/n², 1/n² - 1/n, 2/n² - 1/n અને 2/n + 1/n², આવા ફોર્મમાં છે. તો હમણાં થોડીક વાર પહેલાં જ આપણે વાત કરી કે જો હું nમી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર લખું તો એનું સૂત્ર આપણે શું લખીએ છીએ, d બરાબર યાદ કરો v0t પ્લસ આવું લખ્યું હતું a/2 × 2n - 1, આવું એનું સૂત્ર છે. અહીંયા પ્રારંભિક જે છે એ v0 0 કહી દીધા છે, તો એનો અર્થ એવો થયો કે આપણી પાસે આટલું સૂત્ર વધે a/2 × 2n - 1. ઓકે, અને તમને બીજો સ્ટેપ શું કીધો છે, n સેકન્ડ બાદ કાપેલ અંતર. તો n સેકન્ડ બાદ એટલે ટોટલ થયું કાપેલ અંતર. જો આ બેનો ફરક સમજાય છે, nમી સેકન્ડ એટલે ધારો કે ત્રીજી સેકન્ડ હોય તો ત્રીજી સેકન્ડે શું અંતર કાપ્યું છે એ સમયગાળામાં જ. ઓકે, અને જો એમ કે છે કે n સેકન્ડ બાદ એટલે ટોટલ 3 સેકન્ડમાં એણે શું અંતર કાપ્યું એ આ ટોટલ દર્શાવે છે અને આ પર્ટિક્યુલર એ જ ટાઈમે દર્શાવે છે. તો જુઓ એ અંતરનું સૂત્ર આપણે શું લખતા હતા, s બરાબર યાદ કરો v0t + 1/2 at², એટલે અહીંયા t બરાબર n છે તો હું n લખીશ, સમયને આપણે nથી દર્શાવ્યો છે એટલા માટે. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ પણ v0 બરાબર 0 છે તો આપણી પાસે શું સૂત્ર થયું, 1/2 an² થયા. હવે તમને કહી દીધું છે કે આ બંનેનો ગુણોત્તર લો એટલે 1/2 સમીકરણ એટલે dn/sn કરો. dn શું સૂત્ર છે, a/2 × 2n - 1, એના છેદમાં આપત છે તો ભાગાકારને ગુણાકારમાં લખીએ એટલે 2 ઉપર લખાય અને an² છેદમાં લખાય તો 2 અને 2 કેન્સલ, a અને a કેન્સલ. તો શું જવાબ વધ્યો, 2n - 1/n². તો એક કામ કરીએ આપણે અહીંયા આગળ n² ને બંનેના છેદમાં લખીએ તો આપણો જવાબ શું થાય, પહેલું n કેન્સલ એટલે 2/n/1/n². આવો જવાબ ઓપ્શન એ છે. ઓકે, એટલે તમે આવો જે ક્વેશ્ચન છે આ રીતે સોલ્વ કરી શકો છો. ટૂંકમાં આમાં તમને ડિફરન્સ સમજાવો તો મારે કે nમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર અને n સેકન્ડ બાદ કાપેલ અંતર બે વચ્ચે શું તફાવત છે એ સમજવા માટે આ ક્વેશ્ચન લીધો હતો. હવે નીચે તમને એક પારિમાણિક ગતિ માટે આલેખો આપ્યા છે તો એમ કે છે કે
કયો આલેખ છે એ એક પારિમાણિક ગતિ દર્શાવતો નથી એવું કહે છે. જુઓ, એક તમને આવો આલેખ આપ્યો છે, બરાબર, કોનો? વી વિરુદ્ધ ટીનો. બીજો આલેખ જે છે એ વી વિરુદ્ધ ટીનો આવો કંઈક બતાવ્યો છે. ઓકે, ત્રીજો આલેખ જે છે એ ત્રીજો આલેખમાં આવું દર્શાવ્યું છે. ચોથો જે આલેખ છે એ આલેખમાં આવું દર્શાવે છે આમ. જો એક પારિમાણિક ગતિ હોય તો એનો સીધો મતલબ એમ થાય કે કોઈક ટી સમય છે તો એની અંદર એ પદાર્થ જે છે એણે કંઈક અંતર એક્સ કાપ્યું હશે, હે ને? હવે તમે એક આ વસ્તુ વિચારો તો આનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા જુઓ, હું ટી સમય આટલો લઉં ને ત્યારે પદાર્થ જે છે એનું અહીંયા આગળ એક જ સમય માટે મને જવાબ બે અલગ અલગ મળે છે, હે? એક જ સમયે બે અલગ અલગ વેગ હોઈ શકે કોઈ પદાર્થના. કોઈ પદાર્થ છે એનો ધારો કે હું ટી બરાબર 5 સેકન્ડે વાત કરું છું તો ત્યારે એનો વેગ જે છે એ 10 મીટર પર સેકન્ડ ને 15 મીટર પર સેકન્ડ, બે વસ્તુ સાથે શક્ય નથી. એટલે કે આ જે ગ્રાફ છે એ એક પરિમાણમાં ગતિ દર્શાવતો નથી. જ્યારે બીજા બધા આલેખમાં સમયના અલગ અલગ મૂલ્ય માટે વેગનું અલગ અલગ મૂલ્ય તમને મળે છે. એટલે બાકીના આલેખ સાચા છે, જ્યારે આ જે સી આલેખ છે એ ખોટો છે એમ કહી શકાય. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 10. આની અંદર એમ કે છે સમાન સાઈઝ સમાન છે એવા બે ગોળા છે, એકનું દળ 2 કિલોગ્રામ અને બીજાનું 4 કિલોગ્રામ છે. એમને વારાફરતી 72 મીટરની ઊંચાઈ પરથી પડવા દેવામાં આવે છે. જ્યારે તેઓ પૃથ્વીની 1 મીટર ઊંચાઈએ હોય ત્યારે તે બંને ગોળાના ખાલી જગ્યા સમાન હોય. કઈ રાશિ સમાન હોય? હવે હું તમને એક વસ્તુ કહું, તમે પદાર્થ બંને જે છે એને આટલી ઊંચાઈએથી નીચે ફેંક્યા, નીચે ફેંકો છો દેટ મીન્સ મુક્ત પતન કરાવો છો. મુક્ત પતન કરાવો ત્યારે હંમેશા પ્રવેગ શું લઈએ છીએ આપણે? ગુરુત્વ પ્રવેગ જેટલો. તો એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા આગળ પ્રવેગ શું હશે? ગુરુત્વ પ્રવેગ જેટલો હશે. તો બંને માટે કઈ રાશિ સમાન હોય? તો પ્રવેગ. આપણી પાસે ઓપ્શન હતા વેગમાન, ગતિ ઉર્જા, પ્રવેગ અને છેલ્લું હતું માહિતી અધૂરી છે. તમે જવાબ કયો લખશો? પ્રવેગ. ક્વેશ્ચન 11 જુઓ. એક પેરાશૂટ જમીનથી h મીટર ઊંચાઈએથી કૂદી પડ્યા પછી 50 મીટર નીચે આવે છે. જુઓ, h મીટર ઊંચાઈએથી કૂદ્યા પછી કેટલું નીચે આવ્યું? 50 મીટર. ત્યારબાદ પેરાશૂટ ખોલી અને 2 મીટર પર સેકન્ડના પ્રતિ પ્રવેગથી ગતિ કરે છે અને તે જમીન પર 3 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી પહોંચે છે. જમીન પર કેટલા વેગથી પહોંચે છે? 3 મીટર પર સેકન્ડ. એટલે જમીન પર પહોંચવા માટે એણે કેટલો વેગ લીધો? પ્રારંભિક વેગ એનો 3 મીટર પર સેકન્ડ. અને પહોંચી જાય જમીન પર ત્યારે અંતિમ વેગ 0 થઈ જાય. તમે સમજી શકો છો. તો તે જમીન પરથી કેટલી ઊંચાઈએથી કૂદી પડ્યો હશે? તમારા ઓપ્શન જે છે એ કંઈક આવા છે: 293 મીટર, 111 મીટર અને 91 મીટર અને 182 મીટર. જો ફરીથી આપણે પ્રશ્ન પર જઈએ, એમ કીધું છે કે ધારો કે અહીંયા આગળ આપણે એમ કહીએ કે આ પેરાશૂટ છે, આકૃતિ બહુ સરસ નહીં દોરું હું અહીંયા, એ h મીટર ઊંચાઈએથી, એટલે આ ટોટલ હાઈટ h મીટર છે, એટલી ઊંચાઈએથી કૂદી પડ્યા પછી 50 મીટર જેટલું નીચે આવે છે. એટલે અહીંયા આગળ એવું થયું કે આટલું એણે નીચે આવ્યું, કેટલું? 50 મીટર. ઓકે, પછી એમ કહે છે કે 2 મીટર પર સેકન્ડના પ્રતિ પ્રવેગથી એ પછી નીચે આવે છે. એટલે અહીંથી આ જે ડિસ્ટન્સ થયું ને આટલું, એના માટે એનો પ્રતિ પ્રવેગ શું છે? એટલે કે એ બરાબર -2 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે અને જમીન પર 3 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી પહોંચે છે, બરાબર. તો તે જમીન પરથી કેટલી ઊંચાઈએથી કૂદી પડ્યો હશે? એટલે કેટલી ઊંચાઈએથી એ કૂદ્યો છે એ મારે શોધવાનું છે. તો આટલું જે ડિસ્ટન્સ છે પ્રારંભિક, તો પ્રારંભિક આપણે 50 મીટર માટે ગણતરી કરીએ તો ચલો શું સૂત્ર લખી શકાય? પ્રારંભિક 50 મીટર અંતર માટે હું ગણતરી કરું તો આપણે આવું સૂત્ર લખી શકીએ: v² - v02 બરાબર આવું લખીએ છીએ 2ad. આવું સૂત્ર લખી શકાય. આની અંદર જુઓ, અહીંયા આગળ પ્રારંભિક જ્યારે એ કૂદે છે ત્યારે એનો વેગ શું હોય? 0 હોય. અને અહીંયા આગળ આના પરથી શું લખાય? v² - 0 = 2. પ્રવેગ શું હશે? એનો ગુરુત્વ પ્રવેગ જેટલો, એટલે 9.8. ડિસ્ટન્સ કેટલું કવર કરે છે? 50. ઓકે, તો આના પરથી એનો જે વેગ છે એ શું થશે? વર્ગમૂળ આવશે અહીંયા આગળ અને અહીંયા 50 × 2 એટલે 100 થઈ જશે. એને 9.8થી ગુણી દો એટલે 980 મીટર પર સેકન્ડ. તો આટલો જે વેગ છે એ વેગ કયો થયો? તો આ પ્રથમ 50 મીટર જે અંતર કાપે છે એ દરમિયાન એણે જે વેગ પ્રાપ્ત કર્યો છે એ. હવે શું કરે છે? અહીંયા આગળ પહોંચે છે ત્યારે એ પેરાશૂટ ખોલે છે.
ખોલે છે એટલે એ વખતે આ વેગ એનો પ્રારંભિક વેગ થઈ જશે. ઓકે, એટલે આ વેલ્યુ v0 થશે. પ્રવેગ કેટલો છે એનો? પ્રતિપ્રવેગ છે એટલે -2 છે. અને એ આટલું અંતર કાપ્યા પછી અહીંયા આગળ જમીન પર પહોંચે છે તો અંતિમ વેગ એ વખતે મને 3 મીટર પર સેકન્ડ કીધેલો છે. તો હવે લખું કે પેરાશૂટ ખોલ્યા પછી તેનો પ્રારંભિક વેગ શું થઈ જશે? v0 બરાબર કેટલો થઈ જશે? √980 મીટર પર સેકન્ડ થઈ જશે. અંતિમ વેગ મને 3 મીટર પર સેકન્ડ કીધો છે અને પ્રવેગ છે એટલે -2 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. તો હું આટલી માહિતીનો ઉપયોગ કરી દઉં તો મારો જવાબ શું થશે? જુઓ ને, આવું લખાશે ફરી પાછું v² - v0² બરાબર 2AD. આમાં હું કિંમતો લખી દઈશ. જુઓ અહીંયા આગળ જે છે, હા 3 મીટર પર સેકન્ડથી પહોંચે છે, આ રાઈટ. ચલો v બરાબર 3 મીટર પર સેકન્ડ છે તો 3 મૂકી દઉં. v0 શું છે? √980 અને એનો સ્ક્વેર. પ્રવેગ જે છે એ કેટલો છે? -2 બરાબર. અને જે અંતર કેટલું કાપ્યું છે આપણને ખબર નથી. તો અહીંયા આગળથી સાદુરૂપ લઈ લઈએ. 9 - 980 અને 2 × 2 4 થશે. -4 એ -4 અહીંયા છેદમાં આવશે બરાબર d. તો d જે છે એ તમને એપ્રોક્સિમેટલી તમે ગણતરી કરી જુઓ, માઇનસ અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે. લગભગ તમારો આન્સર જે છે એ 243ની આસપાસ આવશે. 4 વડે ભાગતા તો તમને આવડે જ, બરાબર. કેલ્ક્યુલેટર વગર પણ તમે આ વસ્તુ ગણી જ શકો. તો એપ્રોક્સિમેટલી 243 થયો. તો આ ડિસ્ટન્સ આટલું થયું. તો ટોટલ એ કેટલી ઊંચાઈથી એ કૂદ્યો તો બીજા 50 ઉમેરવા પડે. તો માટે h બરાબર શું થાય? d + 50 એટલે 243 + 50 કરી દો એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 293 મીટર આવે, જે આપણો ઓપ્શન એ છે. તો અહીંયા આગળ ટૂંકમાં આ ગતિ છે એને 2 ભાગમાં વહેંચી દીધી. આ પ્રારંભિક આટલા અંતર માટે, પછી અહીંયા આગળથી પેરાશૂટ ખોલે છે માટે એનો પ્રવેગ અલગ છે. પહેલાં જે છે એ મુક્ત પતન જ કહેવાય, એટલા માટે પ્રવેગની અસર હેઠળ ગતિ કરે છે માટે આપણે એની વેલ્યુ g જેટલી લઈ અને ગણી લીધી અને પછી એ બધાનો સરવાળો કર્યો તો આપણો જવાબ આ રીતે મળી જાય છે. તો જુઓ, આ રીતે તમે એને લખી લો અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ, જેમાં આપણને એવું કીધું છે કે પ્રશ્ન નંબર 12, જમીનથી 5 મીટર ઊંચે રહેલા નળમાંથી પાણીના ટીપા ચોક્કસ સમયગાળામાં ટપકે છે. એટલે જુઓ, જમીનથી કેટલી ઊંચાઈ છે? આ 5 મીટર. અહીંયા નળ હશે, બરાબર, અને એ નળમાંથી પાણી ટપકે છે, ચોક્કસ સમયે ટપકે છે. જ્યારે ત્રીજું ટીપું નળમાંથી ટપકવાની શરૂઆત કરે, એટલે અહીંયા આગળ આ જે ટીપું છે એ કયું છે? ત્રીજું. ત્યારે પ્રથમ ટીપું છે એ જમીનને સ્પર્શે છે. એટલે અહીંયા આગળ કોણ પહોંચી ગયું છે? આ પ્રથમ ટીપું પહોંચી ગયું છે. જો ચોક્કસ સમયે જો ટપકતું હોય તો બીજું છે અહીંયા ક્યાંક વચ્ચે જશે ને. ઓકે, તો હવે શું કહે છે? તો બીજું ટીપું જમીનથી કેટલા અંતરે હશે? એટલે આ અંતર તમને શોધવાનું કીધું છે, આ ડિસ્ટન્સ શોધવાનું કીધું છે. પહેલાં એક કામ કરીએ કે આપણું આ જે પહેલું ટીપું છે એ અહીંથી અહીંયા સુધી પહોંચે છે તો એણે 5 મીટર અંતર કાપ્યું છે. ઓકે, તો એ વખતે આ જે ટીપું આટલું અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લે છે એ સમય હું પહેલાં ગણી નાખું. જો મને સમય મળી જશે તો હું કહી શકીશ કે આ ચોક્કસ અંતરે ચોક્કસ સમયગાળામાં બધા ટીપા ટપકે છે. તો જો પહેલું અહીંયા છે, ત્રીજું અહીંયા છે, તો બીજું બરાબર વચ્ચે હશે. તો વચ્ચે આવવા માટે લાગતો સમય એના કરતાં કેવો હશે? અડધો હશે. તો આ રીતે આપણે સમયની ગણતરી અહીંયા આગળ કરવી છે અને પછી એના પરથી જે છે જો મને સમય મળી જશે તો આ અંતર પણ આપણે શોધી શકીએ. તો જુઓ, અહીંયા આગળ પહેલી વસ્તુ આપણે આ રીતે ગણતરી કરીશું. તો જુઓ, પહેલાં હું લખું કે પહેલું જે ટીપું છે એના માટે પ્રારંભિક વેગ શું હોય? 0. પ્રવેગ જે છે એ g જેટલો હોય. તો હવે મારી પાસે શું સૂત્ર છે? d બરાબર v0t + 1/2 at². હું આની અંદરથી કિંમત શોધું તો એણે કેટલું અંતર કાપ્યું? d એટલે આટલી હાઈટ એટલે 5 લખી દઉં. પહેલા ટીપાએ કેટલું અંતર કાપ્યું છે? 5 મીટર. પ્રારંભિક વેગ 0 હે ને, 1/2 જે છે પ્રવેગ જે છે એ g જેટલો લઉં એટલે 10 લઈ લઉં છું × t². તો જુઓ અહીંયા આગળ 5 અને 5 બે બાજુ કેન્સલ થાય એટલે t² બરાબર 1 એટલે t બરાબર 1 સેકન્ડ. એટલે પહેલું ટીપું છે એ 1 સેકન્ડમાં નીચે પહોંચે છે. ઓકે, તો એનો અર્થ એવો થયો જો ચોક્કસ સમયગાળામાં આવતા હોય તો જો ત્રીજું અહીંયા છે તો બીજું અહીંયા હશે એટલે બીજું ટીપું છે એ
નીચે પહોંચવા માટે કેટલો સમય લેશે, તો શું લખી શકાય, 1/2 સેકન્ડ લખી શકાય. તો અહીંયા આગળ લખી શકાય કે બીજા ટીપા માટે ટી શું લખી શકાય, ચોક્કસ સમયગાળે છે એટલા માટે 1/2 સેકન્ડ લઈ શકાય. તો એણે અડધી સેકન્ડમાં કેટલું અંતર કાપ્યું છે, તો એ અડધી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર મારે આ અંતર જો શોધવું હોય ડી, તો એ આપણે કઈ રીતે ગણી શકીએ. જુઓ અંતર બરાબર, ફરી પાછું એ જ સૂત્ર લખું કે ડી બરાબર v0t + 1/2 at². ઓકે, તો અહીંયા આગળ પ્રારંભિક વેગ 0 હતો, પ્રવેગ જે છે એ g જેટલો છે, સમય એણે શું લીધો છે 1/2 સેકન્ડ, તો 1/2 લખીશું. તો આપણો જે જવાબ છે એ શું થશે, અહીંયા આગળ /4 થયા. ઓકે, એટલે 10/8 થશે, 10/8 કરો એટલે 1 કેટલા થાય, 1.2 સેકન્ડ થશે તમારો જવાબ. ઓકે, તો આ 1.25 થઈ જશે પ્રોપર લખીએ તો તમારો જે જવાબ છે 10/8 એટલે 1.25 જે છે એ મીટર જે છે એ તમારો જવાબ થશે. તો જો આ રીતે આપણે આને ગણી શક્યા કે ટીપું છે એ પહેલું જે છે એ જમીન પર આવે છે તો એણે કેટલું ડિસ્ટન્સ કાપ્યું છે આપણને ખબર હતી, એનામાંથી લીધેલો સમય મળી ગયો, એના પરથી બીજા ટીપા માટે પણ આ જ રીતે આપણે ગણતરી કરી શકીએ. ઓકે, ચલો હવે એના પછીના ક્વેશ્ચન પર જઈએ, જેમાં તમને એવું કીધું છે અહીંયા કે 120 મીટર લાંબી ટ્રેન છે. ઓકે, એ પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ 10 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપે ગતિ કરે છે. એક પક્ષી પૂર્વ તરફ 5 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ઉડતું ટ્રેનને ક્રોસ કરે છે. એટલે આમ થયું, તો આ ટ્રેનને ક્રોસ કરવા પક્ષીને લાગતો સમય કેટલો હશે. જુઓ, ટ્રેનની લંબાઈ 120 મીટર કીધી છે એટલે એણે કેટલું અંતર કાપવાનું છે, 120 મીટર. આ તો આપણને ખબર છે. આપણે જે વેગ કીધા છે, ધારો કે પૂર્વ દિશાનો વેગ જો આપણે ધન લઈએ તો તમારી જે ટ્રેન છે એ પૂર્વથી પશ્ચિમ જાય છે એટલે ઊંધું ગયું, પશ્ચિમ જાય એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં જાય. તો માટે જે ટ્રેનનો વેગ છે એ કેવો લેવો પડે, મારે વેલોસિટી ઓફ ટ્રેન માઇનસ લેવો પડે, વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે એ કેટલો છે 10 મીટર પર સેકન્ડ. અને પક્ષી છે એ પક્ષી કઈ દિશામાં જાય છે, પૂર્વ દિશામાં. તો પક્ષીનો વેગ કેવો થશે, વેલોસિટી ઓફ બર્ડ પ્લસ થશે 5 મીટર પર સેકન્ડ. તો હવે કે છે ટ્રેનને ક્રોસ કરવા માટે પક્ષીને કેટલો સમય લાગશે. તો હવે પક્ષીનો આપણે ટ્રેનની સાપેક્ષે વેગ લખીએ તો શું લખી શકાય, તો પક્ષીનો ટ્રેનની સાપેક્ષે વેગ, સાપેક્ષ વેગ જ ધ્યાનમાં લેવો પડશે. તો VBT લખીએ છીએ આપણે, જેનું સૂત્ર શું છે VB - VT. VB એટલે 5 માઇનસ VT એટલે -10 હે ને, એટલે કે જવાબ શું આવ્યો 15 મીટર પર સેકન્ડ. અને અગાઉ આપણે હિન્ટ પણ આપી હતી કે બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં જતા હોય તો વેગનો સરવાળો થશે, એવું જ થયું અહીંયા આગળ. ઓકે, તો હવે આપણી પાસે શું સૂત્ર છે, વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. તો એના પરથી સમય બરાબર અંતર ભાગ્યા વેગ લેવાનું. અંતર કેટલું કાપવાનું છે 120, અને વેગ કયો ધ્યાનમાં લેવાનો આપણે, સાપેક્ષ વેગ. તો 120 છે, 120ને 15થી ભાગી દો તો શું જવાબ આવે છે તમારો, તમારો જવાબ જે છે એ થશે 8 સેકન્ડ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ગણી શકીએ. ટૂંકમાં સાપેક્ષ વેગવાળા પ્રશ્ન આવે ત્યારે આ રીતે આ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવાની અને જવાબ ગણી લેવાનો. હવે પ્રશ્ન નંબર 14. એક દડો છે h ઊંચાઈએથી મુક્ત પતન કરે છે. ઓકે, એટલે તમારી પાસે હું આકૃતિ દોરું તો આવી કંઈક સ્થિતિ થાય કે અહીંયા આગળ જે છે h ઊંચાઈ છે, આ h ઊંચાઈથી કોઈક દડો એ છે એ મુક્ત પતન કરે છે. 1 સેકન્ડ પછી બીજો દડો તે ઊંચાઈ કરતાં 20 મીટર ઓછી ઊંચાઈથી પડે છે. એનો મતલબ એવો થયો કે બીજો જે દડો છે અહીંથી પડતો હોય તો એની હાઇટ કેટલી થશે, ઓછી થશે, કેટલી, h - 20. ઓકે, અને 1 સેકન્ડ બાદ એટલે આને જો આટલો અંતર કાપવા t સમય લાગે તો આને કેટલો સમય લાગે, t - 1. ઓકે, હવે શું કહે છે, જો બંને દડા એક સાથે જમીન પર પહોંચતા હોય તો h શોધવાનો કીધો છે અને gની વેલ્યુ 10 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર લેવી છે. હાઇટ તમારા ઓપ્શન છે 10, 40, 11.25 અને 15 મીટર, આવા ઓપ્શન આપ્યા છે. ચલો, મુક્ત પતન કીધું છે એટલે ઓબ્વિયસલી પ્રારંભિક વેગ 0 થશે. તો પહેલાં હું એ માટે ગણતરી કરું તો એણે કાપેલું અંતર શું સૂત્ર લખાય, v0t + 1/2 at². આ સૂત્ર મુજબ એણે કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કર્યું છે, h. પ્રારંભિક વેગ 0 છે, 1/2 એની વેલ્યુ શું છે, g જેટલી. g એટલે લખું હાલ પહેલાં.
ઓકે, આવું આપણી પાસે સમીકરણ થયું. ઓકે, જીની વેલ્યુ જે છે એ 10 મૂકી શકાય. તો પહેલું એ માટે મને આવું સૂત્ર મળ્યું. ચલો હવે બી માટે હું ગણતરી કરું તો બી માટે આપણે શું લખી શકીએ? સેમ આ જ વસ્તુ. સૂત્ર જે છે એ V0t પ્લસ 1/2 એ એટલે જી અહીંયા જ લખી નાખું છું ટી સ્ક્વેર. ઓકે, જ્યાં ટી શું છે 1 સેકન્ડ ઓછો છે અને અંતર કેટલું કાપ્યું છે એણે h-20. તો જુઓ V0 તો 0 જ છે, એના માટે પણ 1/2 જીની વેલ્યુ 10 લેવાની છે અને ટીની વેલ્યુ ફરીથી હું બોલી જાઉં કેટલી લેવાની છે? 1 ઓછી એટલે t-1. એટલે આવું થયું h-20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા હું હાલ જી રહેવા દઉં છું, પછી કિંમત લખીએ 1/2 જી સાદુરૂપ આપો તો શું થાય? ટી સ્ક્વેર માઇનસ 2t પ્લસ 1 થાય. ઓકે, એટલે કે h-20 બરાબર 1/2 gt સ્ક્વેર માઇનસ અહીંયા આગળ અંદર ગુણી લો એટલે gt અને પ્લસ g/2. આવું સાદુરૂપ થશે. હવે એક કામ કરાય, સમીકરણ 1માંથી hની કિંમત હું અહીંયા મૂકી દઉં તો મને t મળી શકે ને. તો hની કિંમત મૂકો, શું છે? 1/2 gt સ્ક્વેર છે. તો આ બાજુ પણ 1/2 gt સ્ક્વેર છે. જુઓ બે કેન્સલ જ થઈ જશે. ઓકે, બાકી શું વધશે? જીની વેલ્યુ 10 હું મૂકી જ દઉં છું. તો જુઓ આપણો જવાબ શું થયો? આ બાજુ -20 આવ્યા, આ બાજુ જે છે એ છે -10t પ્લસ 5 છે. ઓકે, 5 છે એને હું આ બરાબરની આ બાજુ લઈ આવું તો -25 થાય અને -25 છે એને તમે -10 થી ડિવાઈડ કરી દો એટલે 2.5 થશે. t બરાબર 2.5 સેકન્ડ થયું. તો ટીની આ કિંમત સમીકરણ નંબર 1માં મૂકીએ, કારણ કે ટી એટલે પહેલાં માટેનો જ સમય છે. જો આના માટે t 2.5 હોય તો બી માટે શું થશે? 1 ઓછો એટલે 1.5 સેકન્ડ. ચલો તો અહીંયા આગળ સમીકરણ 1માં મૂકી દો તો h બરાબર શું થશે? h બરાબર 1/2 જી એટલે 10 મૂકું અને ટી સ્ક્વેર એટલે 2.5 છે એનો સ્ક્વેર. બરાબર, તો અહીંયા આગળ તમે ગણતરી કરી શકો છો. 2.5નો સ્ક્વેર તમને આવડે જ અને એને કોના વડે? 10/2 એટલે 5 વડે એને ગુણી દેશો એટલે તમારો જે જવાબ છે એ લગભગ આવી જશે 11.25 મીટર. તો આ રીતે જે છે એ તમે પદાર્થ જે છે એને ક્યાંથી ફેંક્યો છે એ જવાબ આ રીતે મળી જશે. ઓકે, ક્લિયર થઈ ગયું હશે બધાને કે કઈ રીતે આપણે એને ગણી શકીએ છીએ? ક્લિયર? ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ. તો જુઓ શું છે આપણો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ચલો હવે એના પછી ક્વેશ્ચન કંઈક એવું કે છે, એક રોકેટને 20 મીટર પર સેકન્ડના પ્રવેગથી ઉધ્વ દિશામાં ફેંકવામાં આવે છે. એટલે રોકેટ છે એને આપણે કઈ બાજુ ફેંક્યું? ઉધ્વ દિશામાં. કેટલો પ્રવેગ છે? તો 20 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે શું કહે છે? હવે 10 સેકન્ડ બાદ એનું એન્જિન બંધ કરી દીધું, એટલે 10 સેકન્ડ થઈ પછી એન્જિન બંધ કરી દીધું છે. તો રોકેટે પ્રાપ્ત કરેલી મહત્તમ ઊંચાઈ ખાલી જગ્યા મીટર હશે. ઓબ્વિયસલી બંધ કરી દીધા પછી એક થોડું ઉપર જશે અને પછી એ જે છે એ મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કર્યા પછી એ નીચે આવશે. તો એને કેટલી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી છે મહત્તમ એ આપણે શોધવી છે. તો અહીંયા પણ બે પાર્ટ થયા કે તમે પહેલાં જે છે એ રોકેટને 20 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરના પ્રવેગથી ઉધ્વ દિશામાં ફેંકો છો, 10 સેકન્ડ બાદ બંધ કરો છો. તો 10 સેકન્ડમાં એણે કંઈક વેગ પ્રાપ્ત કર્યો હશે. તો આપણે લખીએ કે 10 સેકન્ડમાં રોકેટે પ્રાપ્ત કરેલ વેગ શોધવો હોય, v બરાબર v0 પ્લસ at લખી શકાય. તો v બરાબર જો v0 0 પ્રવેગ જે છે એ 20 થયો અને સમય શું કીધું છે? 10 સેકન્ડ. તો એણે કેટલો વેગ પ્રાપ્ત કર્યો? 200 મીટર પર સેકન્ડ. તો આ વેગ આપણને મળી ગયો. ઓકે, એટલે 10 સેકન્ડની અંદર એણે વેગ કેટલો પ્રાપ્ત કર્યો છે એ કેમ શોધ્યો? કારણ કે આપણને એ નથી ખબર કે 10 સેકન્ડમાં એ કેટલું અંતર કાપશે. તો હવે એણે 10 સેકન્ડમાં કેટલું અંતર કાપ્યું છે એ પણ આપણે હવે શોધી કાઢીએ. તો જુઓ હવે 10 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર, એ અંતર જે છે એને હું લખું તો d1 બરાબર શું સૂત્ર લખી શકાય? v0t પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર. તો લખી શકાય d1 બરાબર પ્રારંભિક વેગ v0 0 છે, 1/2 પ્રવેગ જે છે એ પ્રવેગ કેટલો છે? 20 છે અને સમય જે છે એ 10 સેકન્ડમાં આપણે વાત કરી રહ્યા છે. તો d બરાબર પહેલું એનું ડિસ્ટન્સ જે છે તમે અહીંયા આગળ ગણતરી કરો, શું આવશે આપણો જવાબ? 2000 મીટર. તો આટલું એણે 10 સેકન્ડની અંદર અંતર કાપ્યું અને એ દરમિયાન એણે કેટલો વેગ હતો? 200 મીટર પર સેકન્ડ. ચલો હવે શું કરી દીધું છે? તો એન્જિન બંધ કરી દીધું.
તો એન્જિન બંધ કર્યા બાદ જો એણે અંતર જે કાપ્યું છે એ ડિસ્ટન્સ D2 જેટલું અંતર એણે કાપ્યું હોય તો એ અંતર મારે હવે શોધવું છે. તો જુઓ થોડોક આટલી વસ્તુનો વિચાર કરજો કે એન્જિન તમે બંધ કરી દો તો હવે એ કઈ અસર હેઠળ ગતિ કરશે, તો એવું કહેવાય કે ગુરુત્વ પ્રવેગની અસર હેઠળ ગતિ કરશે. તો ગુરુત્વ પ્રવેગની અસર હેઠળ ગતિ કરે તો રોકેટ ઉપર તરફ જાય છે, પ્રવેગ નીચે તરફ છે, ગુરુત્વ પ્રવેગ. એટલા માટે જો આપણે જીની વેલ્યુ મૂકીએ તો એ કેવી મૂકવાની હોય? માઇનસ. તો જો હું ડિફરન્સ અહીંયા આગળ સમજાવી દઉં કે તમારું અહીંયા આગળ રોકેટ ઉપર જતું હતું એ વખતે એનો પ્રવેગ હતો 20 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, એટલે એ જ દિશામાં, એટલે આપણે એને પ્લસ લખી દીધો અને એણે 10 સેકન્ડની અંદર જે છે એ કેટલું અંતર કાપ્યું એ આપણે શોધી દીધું. ક્લિયર? હવે જુઓ આપણે એન્જિન બંધ કરી દઈએ છીએ એટલે હવે પ્રવેગ કયો આવે? ગુરુત્વ પ્રવેગ. ઓકે, તો બંધ કર્યા બાદ હવે એની સ્થિતિ શું થશે? જો આવું સૂત્ર લખાય v² - v0² બરાબર 2AD. ડી એટલે ડિસ્ટન્સ, એને હું D2 અથવા H2 કંઈક નામ આપી શકું. તો અહીંયા આગળ કયો પ્રવેગ હશે? તો ગુરુત્વ પ્રવેગ. બીજું વિચારો કે જ્યારે એ રોકેટ ગતિ કરતું હતું ઉધ્વ દિશામાં અને એન્જિન બંધ કરો છો, બંધ કરો એ સમયે એનો વેગ શું હતો? 200 મીટર પર સેકન્ડ. તો આ એનો પ્રારંભિક વેગ થશે. ઓકે, અને અંતિમ વેગ એ શું પ્રાપ્ત કરે? તો બંધ થઈ જાય પછી તો અંતિમ વેગ શું થઈ જાય? છેવટે તો અમુક ઊંચાઈએ પહોંચશે પછી એનો વેગ 0 થઈ જશે. એટલે અંતિમ વેગ 0 અને કેટલા વેગથી એ જતું હતું? 200 મીટર પર સેકન્ડ. પ્રવેગ જે છે એ કેટલો છે? -g જેટલો. કારણ સમજાયું? આ ઉપર જાય છે અને ગુરુત્વ પ્રવેગ નીચે છે, એટલા માટે બેની દિશા વિરુદ્ધ છે એટલે નિશાની પણ ધ્યાનમાં લીધી. એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય ત્યારે આપણે નિશાની ધ્યાનમાં ન લઈએ તો ચાલે. ઓકે, તો હવે જુઓ આનું સાદરૂપ આપી દો એટલે આ 20 છે એ છેદમાં આવી જશે, માઇનસ માઇનસ બધું પ્લસ થઈ જશે. તો આ ડિસ્ટન્સ તમને 1000 મીટર મળી જશે. તો માટે કુલ જે છે એ કુલ કેટલું એણે અંતર કાપ્યું કહેવાય? તો D1 + D2 એટલે 2000 + 1000 એટલે શું લખી શકાય? 3000 મીટર. તો કહી શકાય કે રોકેટ જે છે એ 3000 મીટર જેટલી ઊંચાઈ સુધી એ ગતિ કરશે. તો જુઓ આજે આપણે થોડાક MCQ સોલ્વ કર્યા. આઈ હોપ તમને એના મદદથી બીજા પણ સોલ્વ કરવાની અંદર મદદ મળી શકશે. ઓકે, થોડાક આવા પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો.